कुमार जग्गा जिंदाबाद। ये तो पहला कि मैं शुरू करा गोयल साहब साडे अज ऐलान तो हो गया पर मेरा ख्याल कईयां नूं पता नहीं लग्या होना कि साडे हुण देहाती दे प्रधान ने पटियाला जिले दे साडे पार्टी दे मैं उन्हां दा स्वागत करना चाहुंदा बधाई देना चाहुंदा और आस करदा है कि थोड़े हेठ पार्टी पटियाले जिले पार्टी पटियाले जिले विच बड़ी चढ़दी कला च रहू। जगदीश जग्गा जी संधू साहब किथे हो चले गए। विकास शर्मा जी बीजेपी के प्रधान साहब, मदन लाल हसीजा जी भालपुरिया भाईचारे के मुखी साहब, बिट्टू जी साडे पटियाले के मेयर साहब, रणबीर संधू जी के मल्होत्रा जी साडे DCC प्रेसिडेंट पंजाब पटियाले के शहर के, जगदीश बुद्धि राजा जी गोयल साहब का नाम है हुणी इन्हों इन्हों का पंजाब पटियाले च आउण का स्वागत किया है। और अज इत्थे विराजमान मेरे वीरों, मेरे भैनों, मेरे बच्चों, अज बहुत खुशी हुई है मैनू कि मैं इस शहर इतिहासिक शहर है पर इस शहर नूं दो बार ये भी नहीं बच्चे याद रखणगे पर दो बार तुसीं मैनू वोटां पा के जिताया 1977 विच और 1980 विच जब मैं पार्लीमेंट लड़िया सी। लेकिन उस तो पहला मैं जावां मैनू याद है वो दिन जिन्हां ने जग्गा जी ने अज की तुसीं क्या सी अज कि एक समय बड़ा औखा एक बड़ी औखी घड़ी लंघी सी अपने पूरे हिंदुस्तान च और वो सी जदों दो मुल्क फटे पाकिस्तान बनया हिंदुस्तान बनया और लोगों की लखां दे कई करोड़ां दे तादाद दे विच लोगों नूं आउणा जाना पिया। इधरले उधर चले गए, उधरों इधर चले गए और उदों नवाब साहब भावलपुर से उन्होंने मेरे पिता जी नाल काफ़ी अच्छी सांझ सी दोस्ती सी। उन्होंने टेलीफोन करके उन्होंने कहा समा चिट्ठी भी मेरे को पई है उदों टेलीफोन घट चलते से पर किया टेलीफोन कि मैं चाहुंदा कि साडे जिहड़े इत्थे दे आ रहे ने तुसीं पटियाले च इन्हां नूं इत्थे रखो। मैनू बड़ा दुख है जो कुछ हो रहा है लेकिन ये हुण साडे वस की गल नहीं। तो मेरे पिताजी ने कहा सारे नूं भेज दो तुसीं पटियाले असीं उहरे रखांगे। और याद है मैनू पहला आए मैनू याद इस तरीके नाल कि मैं उदों 5 साल का सी, छोटी जी उम्र सी लेकिन 5 साल का याद रख लैंदा कई गल्लां। और जैसे इन्होंने दस्सिया मेरे माता जी राजमाता साहिबा पूरे हो गए ने लेकिन उन्होंने ड्यूटी लगी सी रिफ्यूजी कैंपों के उपर रखना प्रबंध करना रोटी देनी दवाई देनी जोड़ा कुछ करना पैंदा सी सब कुछ। और मैं उन्होंने नाल आया सी, मैनू नहीं पता सी कित्थे मैं आया सी लेकिन कैंप जरूर मैं आया सी। और फिर वो मैं गल्लां करदे से अंदर गड्डी च सुनिया कि इत्थों पाकिस्तान तो लोग आए ने। राजपुरा याद है मैनू उस दिन, मैनू हीरा बाग के कोल कैंप सी उत्थे याद है। फिर इधरले पासे जी हुण तिरपड़ी बन गई उस जमाने एक रेस कोर्स हुंदा सी, घोड़ियां की दौड़ हुंदी सी उत्थे वगैरह, वो सारे दे उपर कैंप बिछाए गए थे। वो फिर तिरपड़ी बन गई सी और वो फिर बढ़ती गई। समाणे चले गए थे कुछ लोग क्योंकि समाणे के इलाके काफ़ी मुसलमान पिंड से
और उधर चले गए तो उधरों ਜਿਹੜੇ आए थे फिर उत्थे बसाए गए और ऐसे ही चलता गया और थोड़ी ਜਿਹੜਾ भाईचारा है इन्हें हर वेले बड़ी तगड़े तरीके नाल काम किया और साढ़े पंजाब का नाम पटियाले का नाम रोशन किया। और मैनू याद है वो दिन छोटा जिहा हुंदा सी राजपुरा, कुछ बड़ा नहीं सी। गेट सी फाटक के नाल 2-3 दुकानां हुंदियां सीयां, उधरले पासे भी 2-3, इधरले पासे भी 2-3। ये छड्डो 77 दे विच जदों मैं इलैक्शन लड़ी सी, जीरकपुर च 4 दुकानां हुंदियां सी खूंजे ते। डेरा बसी जिथे बस स्टैंड सी उहदे नाल 2-3 हट्टियां, लालड़ू नहीं सी कुछ, एक शैड सी, 2-4 दुकानां। मैं इसलिए कह रहा कि किस तरीके नाल ये बढ़ता जा रहा है अपना काम, कितनी डिवेलपमेंट हुई। पर मेरा अखीरला पिंड सी लालड़ू दे कोल हंडेसरा, बिल्कुल जाके अंबाड़े दे नाल लगदा सीगा। और ओदे हुण उथों लैके जीरकपुर तक 1 गज जमीन नहीं, सारा ही भर गया उथों काम। यही राजपुरे दा हिम्मत थोड़ी जिन्हां ने इस शहर नूं वसाया, इत्थे डिवेलपमेंट ते काम कीते, इंडस्ट्री लैके आए। और बाकी वाहिगुरू दे हत्थ हुंदा है कि जिस तरीके नाल आपां अपने परिवार उरे सुखी है और वधदे गए ने। यही साडे पंजाब दी गल है, यही साडे पंजाब दी गल है। पंजाब च समस्यावां बहुत ने। सब तो वड्डी समस्या कि साडी बॉर्डर लगती है पाकिस्तान दे नाल। और उदों साडे मुख्यमंत्री से बड़े दूर अंदेश सरदार प्रताप सिंह कैरों, उन्होंने सोचा कि 47 की लड़ाई, फिर 62 की चीन दे नाल, पर पंजाब दे नाल बड़ी हलचल हुई सी। 65 तक तो चले गए से। लेकिन उन्होंने सोचा कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाना है तो मैं बॉर्डर तो दूर किया। उन्होंने गुड़गांव और फरीदाबाद। नुकसान साडा हो गया उस कि साडी इंडस्ट्री जिहड़ी राजपुरे दे विच या खन्ने दे विच या गोबिंदगढ़ दे विच या इधरले पासे GT रोड च या होर जिलियां दे विच होनी चाहिए सी, वो रुकी। पर किया उन्होंने इसलिए कि पता नहीं कि पाकिस्तान के नाल कद छिड़ जानी है। और छिड़ी 65 में छिड़ी, 71 में छिड़ी, फिर कारगिल की लड़ाई आई, बस करता रहा सब कुछ काम। हुण साडी कोशिश हुई है कि असी पंजाब दे विच इंडस्ट्री नूं वधाईए। और मैनूं खुशी है कहंदे कि मैं जदों 4.5 साल पहला उरे मुख्यमंत्री बनया है, मैंने टारगेट दिता सी अपने गवर्नमेंट नूं कि 1 लाख करोड़ रुपया धरती ते लगना चाहिए इंडस्ट्री वास्ते। और थोनू खुशी होएगी सुन के कि सितंबर जदों मैं छड्डिया 18 सितंबर नूं, उस तो पहला 1 लाख करोड़ धरती ते लग गई सी। MOE नहीं, समझौते नहीं, असल धरती के उपर बिल्डिंगां बनन लग गई। ਇਹਦੀ ਲੋੜ क्यों? क्योंकि आपां एक किसानी का एक साडा सूबा है, पर किसानी दे नाल ये जिहड़ी नवां युग आ रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आपां 22,000 स्कूल ने पटियाले पंजाब के प्राइमरी स्कूल च उन्होंने असी 16,000 तक प्राइमरी स्कूल से पहुँचाते थे। और वो 16,000 अज पंजाब नूं नैशनल लैवल ते नंबर 1 पोजीशन सानू दी गई है कि पंजाब की प्राइमरी एजुकेशन ये हो गया एक पासा। सेहत हर परिवार वास्ते 5 लाख का सेहत का बीमा मैं करवाया सी कि चाहे गरीब तो गरीब होए
और वो मूंगफलियां बेचता है या कोई भी होए ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ BSP ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ? हाँ जी कहते मैं बनना है। मैं कि चंगा तेनों प्रधान बना देने पर चंगी तरह पंजाब नूं चलाई पटियाले नूं। और आती ने क्या मैं उन्होंने कि तू सारा ने इत्थे आप करी चलो किन्ने करते थोड़े पर्चे मैं कहता जी हरेक बंदे 3 4 5 6 की लाभ दसो लाल सिंह नूं किन्नी देर रह गई इस सरकार नूं। अज मेरा ख्याल हफ्ते 10 दिन 12 दिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाना फिर ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। 3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਕੁਛ MLA ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਆਂਢ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਕੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 123 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ CBI ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਭੱਜਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੇ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਵੀ ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ BSF, CRP, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼, IB है, NIA है, रॉ है, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹਥਿਆਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਿਫਨ ਬਾਸਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਟਿਫਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਸੂਨਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਰੌਂਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਖੋਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੂ, ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਸ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਜੱਗਾ ਜੀ ਆਓ। ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ, ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸ਼ਰਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਘਰ, ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ BJP ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਦੱਬ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੂੰਗਾ ਉੱਥੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1-2-4 ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਛ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਭਾਰ ਆਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਰੇ ਕਿ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਭਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਨੇ
स्थिरता देनी है, पंजाब नूं साडा भविख बनना है, साडी सुरक्षा करनी है, कोई भी जो भी कारण है। लेकिन ये जिहड़ी आवाज़ जी उठी है एक धरती तो, ये अपने हक च उठी है। और मैनू भरोसा है अकाल पुरख की कृपा नाल कि इत्थे हुकूमत बनावांगे। और एक गल मैं तुहानूं दस दिना, आ पता नहीं तुसीं कोई डिवेलपमेंट का काम दस्सिआ वो तुसीं पहलां दस दिंदे, मैं पहलां ही कर देना सी, पर मैनूं किसी ने दस्सिआ नहीं, तुसीं दस्सिआ नहीं लगा जी की गल दस दिंदे, पर आपां जाणदे नहीं से ना एक दूजे नूं। हरदयाल ने करवाया नहीं, तुसीं चलो चलो इन्होंने कोई गल नहीं, जो ये कराना असीं तुसीं मैं करावांगे। फिर भी महाराणी साहब तो जी ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਉਹ महाराणी साहब ने कराया। चलो कुछ मैं भी मेरे से भी छड़ देना चलो बड़ी खुशी हुई है सारे नूं मिल के, बधाई थोनू सारे भाईचारे नूं, सारे राजपुरे नूं, जग्गा जी थोनू, थोड़े परिवार नूं। यूथ का स्पैशली थैंक्स, यूथ का तो करना ही है, इन्होंने साड़ी जगह आना है थोड़ी देर तक, अगर नहीं करांगे थैंक्स तो फिर सानू नहीं पछाणनगे, आप दोनों बुढ़े हो रहे हैं। कुमार जग्गा जरूर जी जरूर। और मैं तुहानूं ये भी दसदा कि जदों भी मैं मोदी साहब को गया या अमित शाह जी को गया या किसी भी मिनिस्टर चाहे कोविड के समय मैनू उत्थे भी जाना पिया, साढ़े हैल्थ मिनिस्टर को किसी ने मैनू ना नहीं की, हर वेले सानू श्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र भाई मोदी शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। कैप्टन साहब मैं अपने वालों ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2000 ਮੁੰਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। एक प्रेस वाले नूं बेनती है अंदर कैप्टन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन जी बल्ले बल्ले, बाकी सारे चले चले। कैप्टन जी बल्ले बल्ले, बाकी सारे चले चले। जगदीश कुमार जग्गा जिंदाबाद, जगदीश कुमार जग्गा जिंदाबाद। ये तो पहला कि मैं शुरू करा, गोयल साहब साढ़े अज ऐलान तो हो गया, पर मेरा ख्याल कईयां नूं पता नहीं लग्या होना कि साढ़े हुण देहाती के प्रधान ने पटियाला जिले के साढ़े पार्टी के, मैं उन्हों का स्वागत करना चाहुंदा, बधाई देना चाहुंदा और आस करदा है कि थोड़े हेठ पार्टी पटियाले जिले विच बड़ी चढ़दी कला च रहू। जगदीश जग्गा जी, संधू साहब किथे हो, चले गए। विकास शर्मा जी बीजेपी के प्रधान साहब, मदन लाल हसीजा जी भालपुरिया भाईचारे के मुखी साहब, बिट्टू जी साडे पटियाले के मेयर साहब, रणबीर संधू जी, के मल्होत्रा जी साडे DCC प्रेसिडेंट पंजाब पटियाले के शहर के, जगदीश बुद्धि राजा जी, गोयल साहब का नाम है, हुणी इन्हों इन्हों का पंजाब पटियाले आने का स्वागत किया है। और अज इत्थे विराजमान मेरे वीरों, मेरे भैनों, मेरे बच्चों, अज बहुत खुशी हुई है मैनू कि मैं इस शहर, इतिहासिक शहर है, पर इस शहर नू दो बार, ये नहीं बच्चे याद रखणगे, पर दो बार तुसी मैनू
मैनू वोटां पा के जिताया 1977 विच और 1980 विच जब मैं पार्लीमेंट लड़िया सी। लेकिन उस तो पहला मैं जावां, मैनू याद है वो दिन जिन्हां ने जग्गा जी ने अज की तुसी क्या सी आचरण जी कि एक समय बड़ा औखा, एक बड़ी औखी घड़ी लंघी सी अपने पूरे हिंदुस्तान च, और वो सी जदों दो मुल्क फटे, पाकिस्तान बनया, हिंदुस्तान बनया, और लोगों की लखां दे कई करोड़ों के तादाद दे विच लोगों को आना जाना पिया, इधरले उधर चले गए, उधरों इधर चले गए। और उदों नवाब साहब भावलपुर से, उन्होंने मेरे पिता जी नाल काफ़ी अच्छी सांझ सी, दोस्ती सी। उन्होंने टेलीफोन करके उन्होंने कहा, समा चिट्ठी भी मेरे को पई है, उदों टेलीफोन घट चलते से, पर किया टेलीफोन कि मैं चाहुंदा कि साडे जिहड़े इत्थे दे आ रहे ने, तुसीं पटियाले च इन्हां नूं इत्थे रखो। मैनूं बड़ा दुख है जो कुछ हो रहा है, लेकिन ये हुण साडे वास की गल नहीं। तो मेरे पिता जी ने कहा सारे नूं भेज दो तुसीं पटियाले, असीं उहरे रखांगे। और याद है मैनूं पहला आए, मैनूं याद इस तरीके नाल कि मैं उदों 5 साल का सी, छोटी जी उम्र सी, लेकिन 5 साल का याद रख लैंदा कई गल्लां। और जैसे इन्होंने दस्सिया है, मेरे माता जी राजमाता साहिबा पूरे हो गए ने, लेकिन उन्होंने ड्यूटी लगी सी रिफ्यूजी कैंपों के उपर रखना, प्रबंध करना, रोटी देनी, दवाई देनी, जोड़ा कुछ करना पैंदा सी, सब कुछ। और मैं उन्होंने नाल आया सी, मैनूं नहीं पता सी कित्थे मैं आया सी, लेकिन कैंप जरूर मैं आया सी। और फिर वो मैं गल्लां करदे से अंदर गड्डी च सुनिया कि इत्थों पाकिस्तान तो लोग आए ने। राजपुरा याद है मैनूं, उस दिन मैनूं हीराबाग दे कोल एक कैंप सी, उत्थे याद है। फिर इधरले पासे जिहड़ी हुण तिरपड़ी बन गई, उस जमाने च एक रेस कोर्स हुंदा सी, घोड़ियां की दौड़ हुंदी सी उत्थे वगैरह, वो सारे दे उपर कैंप बिछाए गए थे। वो फिर तिरपड़ी बन गई सी, और वो फिर बढ़ती गई। समाणे चले गए थे कुछ लोग, क्योंकि समाणे के इलाके च काफ़ी मुसलमान पिंड से, और उधर चले गए, तो उधरों जिहड़े आए थे फिर उत्थे बसाए गए। और ऐसे ही चलता गया। हथोड़ी जिहड़ा भाईचारा है, इन्हें हर वेले बड़ी तगड़े तरीके नाल काम किया, और साढ़े पंजाब का नाम, पटियाले का नाम रोशन किया। और मैनू याद है वो दिन छोटा जिहा हुंदा सी राजपुरा, कुछ बड़ा नहीं सी। गेट सी, फाटक के नाल 2-3 दुकानां हुंदियां सीआं, उधरले पासे भी 2-3, इधरले पासे भी 2-3। ये तो ये छड्डो, 77 दे विच जदों मैं इलैक्शन लड़ी सी, जीरकपुर च 4 दुकानां हुंदियां सी खूंजे ते। डेराबासी जिथे बस स्टैंड सी, उहदे नाल 2-3 हट्टियां, लालड़ू नहीं सी कुछ, एक शैड सी, 2-4 दुकानां। मैं इसलिए कह रहा कि किस तरीके नाल ये बढ़ता जा रहा है अपना काम, कितनी डिवेलपमेंट हुई। पर मेरा अखीरला पिंड सी लालड़ू दे कोल हंडेसरा, बिल्कुल जाके अंबाड़े दे नाल लगदा सीगा। और ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ तक 1 गज ਜ਼ਮੀਨ नहीं, सारा ही भर गया ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ। यही राजपुरे ਦਾ हिम्मत थोड़ी, जिन्हों ने इस शहर ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, इंडस्ट्री लैके आए। और बाकी वाहिगुरू के हथ ਹੁੰਦਾ कि जिस तरीके नाल ਆਪਾਂ अपने परिवार उरे सुखी हैं और ਵਧਦੇ गए ने। यही साढ़े पंजाब की गल है। पंजाब च समस्यावां बहुत ने। सब तो वड्डी समस्या कि साडी बॉर्डर लगती है पाकिस्तान के नाल। और उदों साडे मुख्यमंत्री से बड़े दूर अंदेश सरदार प्रताप सिंह कैरों, उन्होंने सोचा कि 47 की लड़ाई, फिर 62 की चीन के नाल, पर पंजाब के नाल बड़ी हलचल हुई सी। 65 तक तो चले गए से, लेकिन उन्होंने सोचा कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाना है तो मैं बॉर्डर तो दूर करा,
दूर किया उन्होंने गुड़गांव और फरीदाबाद। नुकसान साडा हो गया उस कि साडी इंडस्ट्री जी राजपुरे दे विच या खन्ने दे विच या गोबिंदगढ़ दे विच या इधरले पासे जीटी रोड से या होर जिलियां दे विच होनी चाहिए सी, वो रुकी। पर किया उन्होंने इसलिए कि पता नहीं है कि पाकिस्तान के नाल कद छिड़ जानी है, और छिड़ी 65 में छिड़ी, 71 में छिड़ी, फिर कारगिल की लड़ाई आई, बस करता रहा सब कुछ काम। हुण साडी कोशिश हुई है कि असी पंजाब दे विच इंडस्ट्री नूं वधाईए, और मैनू खुशी है कहते कि मैं जदों 4.5 साल पहला उरे मुख्यमंत्री बनया, मैंने टारगेट दिता सी अपने गवर्नमेंट नूं कि 1 लाख करोड़ रुपया धरती ते लगना चाहिए इंडस्ट्री वास्ते। और थोनू खुशी होएगी सुन के कि सितंबर जदों मैं छड्डिया 18 सितंबर नूं, उस तो पहला 1 लाख करोड़ धरती ते लग गई सी। MOU नहीं, समझौते नहीं, असल धरती के उपर बिल्डिंगां बनन लग गई सी। ਇਹਦੀ लोड़ क्यों? क्योंकि आप एक किसानी का एक साडा सूबा है, पर किसानी दे नाल ये जिहड़ी नवा युग आ रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ भविख नहीं बना सकते साडे बच्चों का। और की हो रहा है, अज बच्चे छड्ड के विदेशों नूं जा रहे हैं। किसी दे कोल 4 किले है, 1-2 किलो किले बकवा के अपने मापियां का बाहर। और मैं चाहुंदा कि साडे बच्चे बाहर ना जाण, इत्थे इंडस्ट्री बढ़े और इत्थे ही उन्होंने नौकरियां मिलन ताकि अपने परिवारों नाल रह सकन, और बाहर जाने की कोई लोड़ नहीं। इस वेले नहीं हो रहा सी, और ये असीं जिहड़ा कुछ किया, और ये जिहड़े तुहानूं दसदे ने कि कोई इत्थे नौकरियां नहीं मिलियां, तुहानूं शायद हैरानी होएगी कि जिहड़े किसान असीं ने जिहड़े नौकरी दे मेले कीते से, उन्हां दे विच असीं तकरीबन 20 लाख बच्चों नूं नौकरी दे बैठे पिछले 4.5 साल सरकारी नौकरियां इन्नी नहीं सी, 1,65,000 असीं दित्तियां। उस तो बाद जिहड़ियां दूजियां दित्तियां वो असीं फैसिलिटेट किया इंडस्ट्री नाल। और मैनूं याद है एक बार मैं दे रहा सी सर्टिफिकेट, और एक छोटी जी बच्ची सी, वो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे विच कोई कंपनी उन्होंने रखिया, और तुहानूं पता है स्कूल निकली होनी ट्रेनिंग तो बाद आई सी, उन्होंने 43 लाख का पैकेज उन्होंने दिता। सो साडी कोशिश होर हर वेले हुई है कि उरे ही साडे बच्चे टिकन और इत्थे ही डिवेलपमेंट होवे, और इत्थे ही इंडस्ट्री लगे, इत्थे ही ITIs लगन, इत्थे ही यूनिवर्सिटियां लगन। अज 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां चंडीगढ़ कंप्लीशन होनियां, MIT यूनिवर्सिटी और जिहड़ी साडी यूनिवर्सिटी अशोका है दिल्ली दे विच, उन्हां दी एक लाक्षा यूनिवर्सिटी वो भी लग रही है उत्थे। पटियाले दे विच 3 यूनिवर्सिटियां आ चुकियां, मैडिकल कॉलेज भी आ रहे हैं, सब ताकि ट्रेन करके साडे बच्चे ही इत्थे नौकर लगन, और उन्हां दे वास्ते इंडस्ट्री। फिर कई चीज़ां गवर्नमेंट करती रहती है। मेरा हर वेले ध्यान सी नौकरियां वास्ते, दूजा मेरा ध्यान सी सेहत वास्ते। ये जरूर है कि एजुकेशन दे विच असी हुण बहुत प्राइमरी एजुकेशन विच कॉलेजां की तो मैं गल कर ली, उहदे विच साडा काफ़ी वाधा होया। वाधा इस करके इसलिए और ऐसे कि प्राइवेट स्कूलों तो बच्चे छड्ड के गवर्नमेंट स्कूलों आ रहे हैं, और जिन्नियां असीं उत्थे स्कूलों दे विच स्मार्ट स्कूल्स बनाए वगैरह, अज 22,000 स्कूल ने पटियाले पंजाब के प्राइमरी स्कूलों उन्होंने असीं 16,000 तक प्राइमरी स्कूल से पहुँचाते थे, और वो 16,000 अज पंजाब नूं नैशनल लैवल ते नंबर 1 पोजीशन सानू दी गई है कि पंजाब की प्राइमरी एजुकेशन ये हो गया एक पासा। सेहत हर परिवार वास्ते 5 लाख का सेहत का बीमा मैं करवाया सी कि चाहे गरीब तो गरीब होए और वो जाना चाहता है फोर्टिस या जाना चाहता है मैक्स हॉस्पिटल या जेडे जेडे स्कॉट बड़े जाना चाहते हैं उन्होंने वास्ते। कई कई गवर्नमेंट हॉस्पिटलों जिन्ना इलाज करना चाहता जिस किस्म का करना चाहता नहीं हो सकता, इस करके जेडे सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल ने उन्होंने वास्ते हर परिवार चाहे कोई बेचारा गरीब
बैठा है इत्थे कोई मूंगफलियां बेचदा है या कोई भी होए ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ BSP ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ? हाँ जी, कहते मैं बनना। मैं कहा चंगा तेनों प्रधान बना देने पर चंगी तरह पंजाब नूं चलाई पटियाले नूं। और आत ही ने कहा मैं उन्होंने कि तू सारे दे इत्थे आप करी चलो। किन्ने के करते थोड़े परचे? मैं कहता जी हरेक बंदे 3 4 5 6 की लाभ दसो लाल सिंह नूं? किन्नी क देर रह गई इस सरकार नूं? अज मेरा ख्याल हफ्ते 10 दिन 12 दिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाना, फिर ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। 3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਕੁਛ MLA ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਆਂਢ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਕੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 123 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ CBI ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਫਿਰ ਭੱਜਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੇ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਵੀ ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ BSF, CRP, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼, IB है, NIA है, रॉ है, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਤੱਕ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹਥਿਆਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਿਫਨ ਬਾਸਕਟ ਵੀ ਹੁਣ ਟਿਫਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਸੂਨਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਰੌਂਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਖੋਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੂ, ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਸ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਜੱਗਾ ਜੀ ਆਓ। ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ, ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸ਼ਰਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਘਰ, ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ BJP ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਦੱਬ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੂੰਗਾ ਉੱਥੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1-2-4 ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਛ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਸਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਭਾਰ ਆਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਰੇ ਕਿ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਭਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਨੇ
ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੱਗਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ, ਜੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਯੂਥ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰ, ਯੂਥ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 2 4 ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਭਾਰ ਆਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਰੇ ਕਿ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਭਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੱਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ अच्छा 1 मिनट प्लीज होल्ड, प्लीज आप चुप करिए। आगे आगे क्या at the back यार प्लीज एक एक करके बैठे कैप्टन साहब, माइक हेलो माइक किधर है? कोई चलेगा यार 5 मिनट एक एक करके पूछो। अच्छा हो बैठे खुला टाइम, सारे चुप करो प्लीज। आवाज आ रही है? ओके सुन लो। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੇ
ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਔਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਦੱਬ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਜੀ ਬੈਠਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੀਟ ਟੂ ਸੀਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਏ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ? ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ ਗੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਨੋ ਨੰਬਰਸ ਗੇਮ, ਨਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਮ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਰਹੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈਫਟ ਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਿਫਟ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਹਾਂ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 4.5 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਸੋ ਟੁਡੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲਡ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਚੱਲੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੱਗਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 92% ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ 92 ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਤੀ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫੱਟੇ ਲਾਈ ਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੁਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਵੀ ਵਿਲ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ ਔਨ ਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਇਨ ਦਿਸ ਲੈਂਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੋਇਆ,
This is not all. This is a law and order problem. ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਮੈਂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਦਾ? ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 4 ਇਸ਼ੂ ਸੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਐਂਡ ਜਵਾਹਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 1915 ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ 2015 ਇਹ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਤੇ ਟੂ CBI। ਅਸੀਂ ਆਏ 2017 'ਚ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। CBI ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਦ CBI, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕੇਸ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਆਇਆ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। 4 SITs ਮੈਂ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ SIT, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ SIT ਔਰ ਜਵਾਹਰਗੇ ਦੀ SIT ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 19 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੈਣੀ DGP, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪਰਮਰਾਜ ਔਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ SSP ਔਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਔਰ 24 ਹੋਰ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ SIT ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਐਂਡ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀ ਔਰ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ SIT ਬਣਾਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ SIT ਦੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੱਧ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ FIR, ਬਿਕੋਜ਼ FIR ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦੇयर ਸਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਅਗਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਪੜੋ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜੀਠਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬੜਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਇਆ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ PCC DCC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। तो जेडी मैं सियासत सीखी सी इन्हों के फादर तो सीखी सी। अच्छे आदमी से सरदार दरबारा सिंह के AG रहे पर यह लड़का अनस्टेबल है। और मैं क्या सी जदों मैं कांग्रेस प्रेजिडेंट नूं मिल के क्या सी मैं दिस बॉय इज अनस्टेबल है, थोड़ा काम नहीं चलन देना इन्हें बेड़ागर्क कर देना। हुण तुसी देखो आप यू आर ऑल प्रेस ऑब्जर्वर्स उत्थे सी ओदी चढ़त हुण कित्थे आ गई, इत्थे आ गई। पीपल डोंट ट्रस्ट हिम। कैप्टन साहब हुण गल करिए कोई तुसीं स्पीच भी कीती है भी जिहड़े नौजवान ने देश दे इत्थे पंजाब दे ओह विदेशां विच जा रहे ने, कित्थे कमी रह गई भी रोजगार नहीं मिल रहा पंजाब दे विच? डेफिनेटली ये दो गल्लां ने। हर बच्चा चाहुंदा है कि जो टेलीविजन हर घर दे विच तां टेलीविजन है कि मैं उत्थे जाना चाहुंदा, मैं ये बनना चाहुंदा, फलाना बनना चाहुंदा। एंबिशन हुंदी है, हर बच्चे कोल एंबिशन हुंदी है।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਦੇਖੋ 70% ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਨੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ? 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਆਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਆਮਦਨ ਜਿਹਨੂੰ GSDP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 5,35,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ 80% ਦੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਫਤਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵह कैसे ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਹੈ 10 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰੇ। ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ 98 ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 98 ਤੇ? 23 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਮੈਨ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲੈਣਗੇ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ ਅਗਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਟੂਗਾ। ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਚੀ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਚੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਚੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਘਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ